अरे एई देख राम भाई आसीगले। ये तो सही ना जी बड़ लोक हवा पाई सहर को जाइतिला 2 वर्ष पूर्वरु। हाँ रे चाल जाई पचारिबा एमाने फेरी आसिले काहेकि। जेतेबेले सेमाने राम पाखकु जाती तो तार अवस्था बहुत खराब थाए। अरे राम भाई तुमे तो सहर को बड़ लोक हवा पाई जाइथिलो ताहाले तुमर एमिति अवस्था। भाई एबे किछि कहिबा अवस्था रे मु नाही। आमे स्वामी स्त्री 300 किलोमीटर दूररु चाली चाली आसीचु। आउ आमे दुई जण बहुत दिनरु भोकिला अछु। जदि हेई पारिबो तो हमकु किछि दिनर चाउल डाली उद्धार देई जाओ भाई। तुमे चिंता करनी राम भाई मु गाँ मुखिया को 3-4 दिनर खाइबा सौदा तुम घर को पठेइबा पई जणै दउची। धन्यवाद रमेश भाई। मुखिया तांको घर को 7 दिनर सौदा पत्र पठेई दियंती। हेइटी सुनुच आउ केते दिन जाए आमे गाँ लोकंकु लुचेई की रखिबा कि आमे सहररु कोन पई पळे आसिलु बोली। ताहाले आउ कौन कही थांते जे सहर रे रही आम ऊपर बहुत करज हो गला आउ आमे ताकू सुझी न पारी गाँ को पळी आसीचु। ताहाले तो आमको जो सहायता आउ खाइबा पत्र से माने देइचंती से सब भी देई न थांते। हाँ कथा तो तुमे ठीक कहूच। देख मालती जोटा भाग्य रे अच्छी ताकू केही बदलई पारिबेनी। चलो एबे सोई पड़ बहुत राति हेलानी। मु काली सकाळु मुखियांको सह कथा हेई किछि काम आरंभ करिबा पई चेष्टा करिबी। ता पर दिन राम मुखियांको देखा करे आउ निजे जो बेरोजगार अच्छी तार कारण मुखियांको जणाए। देख राम तू एई गाँ रो पुओ आउ एबेठू एई गाँ रे रही किछि काम धंदा आरंभ कर। आपण ठीक कहिचंती आज्ञा। एमिति रे भी सहर रे मु पूरा दिन ऑटो चलाउतिली आउ संध्या बेल को मालती आउ मु गुपचुप रो ठेला लगाउतिले। आउ एबे मु भाबुतिले कि एई गाँ रे भी गुपचुप बनेई की बिक्री करिबी। हाँ हाँ एइटा तो बहुत भलो विचार। एमिति रे भी आम गाँ रे जणे भी गुपचुप वाला ही नहीं। निज जमी को बंधा पकई मालती आउ राम गुपचुप रो ठेला खोली नेले। से माने ठेला खोली छिड़ा होइतिले कि सेतिकी बेले तार पिला बेलर सांग दीपक आसीगला जी कि गोटे गाँ रु आउ गोटे गाँ को ऑटो चलाउथिला। अरे वाह मो सांग आज नुआ व्यवसाय आरंभ करिछि किंतु तो मुह कोन पई सुखी जाइछि। कोन कहिबी सांग ठेला 2 घंटा हेलाणी खोली बसिछि हेले पर्यंत बहनी भी हेइनी। अच्छा कहिलु केते टंका करी तू गोटे प्लेट गुपचुप दउचु। भाई 10 टंका रे 7टा गुपचुप दउचु। अच्छा भाउज ताहले मो पई गोटे प्लेट दे दियो। राम ताकू गुपचुप बनेई बनेई खुआइबा को लागिला। गुपचुप खाइबा मात्रे दीपक कहिला अरे वाह ये तो सतलो अमृत भलिया लागुची पूरा टेस्टी। किछि दिन भितरे तांकर गुपचुप रो व्यवसाय बहुत भलो चलिबा को लागे। दिने गाँर मुखिया तांको ठेला को आसंती। राम तते मोर गोटे कथा कहिबार थिला। आज्ञा हो कुहंतु ना। राम तो गुपचुप आखो पाखो एरिया रे भी बहुत प्रसिद्ध तेणु मु चाहूतिली कि तू आहुरी अधिक गुपचुप बना आउ आम गाँर लोकंक सहित आखो पाखो गाँर लोकंकु भी गुपचुप खुआ आउ ता साथी रे आगो को आसुथिबा इलेक्शन पाई मोर टिके प्रचार कर। निश्चय करिबी साहेब आपण मोर सेते बेले सहाय्य करिथिले जेते बेले मु खाली हाथ रे गाँ को फेरिथिली तेणु मु आपणको मना केमिति करि परिबी। मु आपणकर सहाय्य निश्चय करिबी। बहुत बहुत धन्यवाद रे पुओ। अच्छा मु एबे आसुछि। हाँ देख तुमे हाँ तो कहीदेल हेले एबे आमे एते परिमाण रे गुपचुप बनेइबा केमिति। आम पाखरे सामग्री पाई एते टंका आसीबो कोठू। अब एबे हमको आमर बंधा रखिथिबा जमी को बिक्री करबा को पड़िबो। हाँ ये कौन कहूच तुमे। जदि व्यवसाय भलो चलिबो ताहले सेई टंका रे आउ गोटे जमी किणी नबा किंतु मु मुखिया को कथा देई सारिछि एबे मु पछकु हटि परिबिनी। आउ एमिति भाबरे राम ता जमी को बिक्री करिदेला। भाग तू ये की कथा कहूचु। आम भितर टंकार कथा केते बेले आइतिला। तू तो जमी बिकी देलु एथिरे मु कोन करबी। मु इलेक्शन मो पावर बल रे जीतिची तो पई नुहे पळा एठू। साहेब
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି। ଏଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରାମ ତା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ମାଳତୀକୁ ସବୁ କଥା କହେ। ଏବେ ତ ଭୋକରେ ମରିଯିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ବି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ରାମ ଆଉ ମୁଖିଆଙ୍କ ଝଗଡ଼ା କଥା ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କାଳେ ରାମ ଦୋକାନକୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ମୁଖିଆ ରାଗିଯିବେ, ତେଣୁ କେହି ବି ତା ଦୋକାନକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି। ଦିନେ ଦୀପକ ରାମ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ କହେ, ରାମ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହର ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋ ଅଟୋ ରିକ୍ସାକୁ ତୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ତୁ ହିଁ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଜାଣିଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରି ନ ଆସିଛି ତୁ ୟାକୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଥା। ଯଦି ତୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୋର ଅଟୋ ଚଲେଇ ପାରିବି ଭାଇ? ଆରେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରିବା କଥା? ତୁ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏତିକି କହି ଦୀପକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୁଖିଆ ଯୋଉ ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଟୋରେ ନେଇଯାଇ ପାଖ ଆଖ ଗାଁରେ ବିକିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ରାମ ମାଳତୀ ସହିତ ଗାଁ ଗାଁ ଅଟୋରେ ବୁଲି ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଥିବା ଗୁପଚୁପ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଗୁପଚୁପ ବାଲା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମାଳତୀ। ଜୀବନ ସାରା ଧାର କରଜକୁ ଡରୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଜିତି ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୀପକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଟୋ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ବାଃ ଦୀପକ, ନୂଆ ଅଟୋ? ହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ସେ ଅଟୋଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ୟାର, ମୁଁ ତ ତାକୁ ବିକିଦେବି ଭାବିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଯିବି। ନୂଆ ଅଟୋ ତ ଦରକାର ନା। ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତାହେଲେ ଦୀପକ ଭାଇ, କ'ଣ ତୁମେ ଏ ଅଟୋ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ? ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା? ଆଜିଠୁ ଏ ଅଟୋ ତୁମର ହେଲା ଭାଉଜ। ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ଏଇନେ ତୋର ଅଟୋ ରିକ୍ସାର ପଇସା ରଖ। ରାମ ଆଉ ମାଳତୀ ତ ଅଟୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ପୁରା ଦିନ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗୁପଚୁପ ବିକୁଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚାତକ ଭଳି ତାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ମାଧବ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା। ତାର ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ଥିଲେ, 4ଟି ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ। ମାଧବର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଘରେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନାଉଥିଲା, ଆଉ ମାଧବ ତାକୁ ଯାଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଦିନେ ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଆମର 5ଟା ପିଲା, ତୁମେ ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି କଲେ ବି ଆମ ଘର ଚଳୁନି। ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛ ସେତିକି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବାନି। ତୁମେ କିଛି ଅଲଗା କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନ, ଯୋଉଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ଆଉ ରୋଜଗାର ବେଶୀ ହେଉଥିବ? ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରା ଦିନ ଗାଁ ଗଳିରେ ପାର୍ଟି କରି କରି ଘୁରି ବୁଲେ, ତେବେ ଯାଇ କୋଉ 100-200 ଟଙ୍କା ଆମଦାନୀ ହୁଏ। ତୁମେ ହିଁ କୁହ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଦିନେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାମ୍ପଡ଼ ବନାଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ତାର ସାନ ଝିଅ କୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇ ଦେବାକୁ ତା ମାଆକୁ ଜିଦ୍ କଲା। ଝିଅର ଅଳିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାମ୍ପଡ଼ ତାକୁ ବନେଇ ଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ କୁନି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବାକୁ କହିଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ତା ବଡ଼ ଝିଅ ରେଖାକୁ କହିଲା, ରେଖା ମାରେ, ଟିକେ ଆସି କୁନିର କୁନି ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଛାଣିଦେଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲୁଛି। ରେଖା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଲା, ସେ କୁନି କୁନି ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁପଚୁପ ଭଳି ଫୁଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ କୁନି ନାଚି ନାଚି ସେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ହାତରେ ଧରି କହିଲା, ମା ଦେଖ ନା ଗୁପଚୁପ, ମତେ ଆଳୁ ମସଲା ଆଉ ଖଟା ପାଣି ବି ଦରକାର, ମନେ ଦିଅ ନା ମା। एकथा शुणी प्रज्ञा भी घरे जो मसला थिला सेथिरे तेंतुली मिसेई कुनी पई खट्टा पानी आउ आलू चटणी बनईदेला। कुनी खुशी होई गुपचुप खाइबा को लागिला। केमिति लागुची कुनी? बहुत टेस्टी माँ, एते बढ़िया गुपचुप तो मु आगरो केबे भी खाइनी। तुमे सब दिन गुपचुप बनाओ ना? तार एमिति कथा शुणी प्रज्ञा भाबिला, मु घरे गुपचुप बनैले केमिति हबो?
ଆଉ ଇଏ ସେଇ ଗୁପଚୁପକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠେଲା ଲଗେଇ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଗୁପଚୁପ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆମ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଖାଇବେ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଏକଥା ମାଧବକୁ କହିଲା। ମାଧବକୁ ବି ଏକଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଟା ପାଣି, ଦହି ପାଣି, ପୁଦିନା ପାଣି, ଆଳୁ ମସଲା, ସସ୍ ବନେଇବା ଶିଖିଲେ। ଆଉ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବା ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ କାମ ବି ନଥିଲା। ମାଧବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୁପଚୁପ ବିକିଲା ତ ତାର ଖୁବ୍ ବିକ୍ରି ହେଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେଖ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଆମର 800 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲା। ଗୁପଚୁପ ସରିଗଲା, ନହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କାଲିଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବା। ରେଖା ବି ଏଥିରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦବ। ହଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଉ ରେଖା ମିଶି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁପଚୁପ ବନେଇଦବା। ଏମିତି ଭାବରେ ମାଧବର ଭାରି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଲା। ମାଧବର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, କାଳିଆ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଆସି ମାଧବ ଦୋକାନରେ ବସୁଥିଲା। ମାଧବ ହାତକୁ ଏମିତି ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତା ମନରେ ଲୋଭ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା ମାଧବ, ତୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ତୋ ଗୁପଚୁପ ବେପାର ତ ମାର୍କେଟ ଖାଇଦେଲାଣି ଭାଇ। ହଁ କାଳିଆ, ମୋ କାରବାର ଭଲ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ମୋ ଗୁପଚୁପର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଟଙ୍କା ଅଭାବରେ ଆମ ଘରେ ଡେଲି ଡେଲି ଝଗଡ଼ା ହଉଛି। କ'ଣ ତୁ ଗୁପଚୁପ କେମିତି ବନଉଛୁ ମତେ ଟିକେ ଶିଖାଇଦବୁ? ମାଧବ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ତାକୁ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବାର ସବୁ ବିଧି ବତେଇ ଦେଲା। ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ କାଳିଆ ବି ମାଧବ ଦୋକାନ ପାଖରେ ତା ଗୁପଚୁପର ଠେଲା ଲଗେଇଦେଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧୁ, ତୁମେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲନି? ସେ ତୁମ ବ୍ୟବସାୟରେ ତୁମ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି ବୋଲି। ତାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ମୋତେ ଦୟା ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି ତାହେଲେ ତାର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମୋରି ପାଖରେ ହିଁ ତାର ଠେଲା ଲଗେଇବ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମେ କଥା ହବ ନା ମୁଁ କଥା ହେବି? ନାଇଁ, ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦୋକାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠେଲା ଲଗେଇନେ। ଆରେ ଏଇଟା କେମିତିକା କଥା? ଏ ରାସ୍ତା ତ ତୋର ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ନା, ଠେଲା କେହି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଯିବିନି। ତଥାପି ମାଧବର ବିକ୍ରି ଏବେ ବି ଭଲ ହେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କାଳିଆ ସେଠି ରହିବା ପରେ ବି ତାକୁ ଅଧିକ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ତା କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବାସନ୍ତୀ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ବା, ଗୁପଚୁପ ତ କେବଳ ମାଧବ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା କୁହ, ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କାଳିଆ, କେତେ ଖରାପ ଗୁପଚୁପ ବନାଏ। ଆରେ ମାଧବ ଭାଇ, ମୋ ଭାଣିଜୀର ବାହାଘରରେ କ୍ୟାଟରିଂ ଲଗେଇବ କି? ଯେତିକି ଟଙ୍କା କହିବ ଆମେ ଦବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଭାଇ। ମୋତେ ଏବେ ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ବାହାଘର, ନିର୍ବନ୍ଧ, ବ୍ରତଘର ଭଳି କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଧବ ପାଖକୁ ଅର୍ଡର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳିଆକୁ ତା ଉପରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଈର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଧବ ଗୁପଚୁପର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗ୍ରାହକମାନେ ମାଧବ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। କାଳିଆ ଭାବିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ନ କରିବି ଯେମିତି ତାର ଗୁପଚୁପ ସତରେ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାର ଲୋଭ ତାକୁ ବନ୍ଧୁରୁ ଶତ୍ରୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ମାଧବର ଗୁପଚୁପରେ ପେଟ ଖରାପ ହବାର ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଲା। ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଜଣ କହୁଥିଲେ, ମନ ତ ହଉଛି ଏମିତି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଚାଲିଥିବି। ଏବେ ତ ମୋର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ମାଧବ ଦୋକାନରୁ ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଏ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁ ସାହି ଭାଇମାନେ ମାଧବର ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ମାଧବ, ବାହାରକୁ ଆ।
ତୁ କାଲି ଗୁପଚୁପରେ ଏମିତି କ'ଣ ମିଶେଇଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ବାନ୍ତି ଆଉ ପେଟ ଦରଜ ହଉଛି? ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ କେତେ ଦିନରୁ ମୋ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି? ବୋଧେ କେଉଁ ମସଲା ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ବାଲା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିବି। ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ଏ କଥା ତ ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ମାଧବ। ତୁ ଭଲ ଲୋକଟା, ଆମର କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ବୋଧେ ମସଲାରେ ହିଁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଦେଖି ସାରିଲିଣି। କାହିଁ ସେମିତି ତ କେଉଁ ମସଲା ବି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ମିଛ କହିବେନି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ ଯେ, ହେଲେ କାଳିଆ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ? ତୁମେ ଠେଲା ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ବି ଚାଲାକି କରି କାଳିଆ ତା ଗୁପଚୁପରେ ସେ ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଲା। ସେଦିନ ବି ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ ଦରଜ ଆଉ ବାନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲା, ଶୁଣିଲ, ତୁମେ କାଲି ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠେଲା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ କାଲି ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି। ହେଲା? ପ୍ରଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ଗଲା ଆଉ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳିଆ, ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ତୁ ଟିକେ ମୋ ଦୋକାନ ଦେଖୁଥିବୁ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ସେ ହସୁଥିଲା। କାଳିଆକୁ ତ କେବଳ ଏଇ ମୌକାର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ମାଧବ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଔଷଧ ଆଣି ଗୁପଚୁପରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ଆଉ ହସି ହସି କହିଲା, ଏବେ ଦେଖିବୁ ମାଧବ, ତୋ ବ୍ୟବସାୟ ଚପଟ ଆଉ ମୋ କାମ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ଯେମିତି କାଳିଆ ପଛକୁ ଘୁରିଲା ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ତା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହକ୍କା ବକ୍କା ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। କାଳିଆ ଭାଇ, ସେସବୁ ତ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଜେଲ୍ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ସେତେବେଳକୁ ମାଧବ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ନାଇଁ ମାଧବ, ଭାଉଜ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଲୋଭ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ରାତାରାତି ତାର କାମ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଳିଆ, ତୋର ଏଇ ଲୋଭ ଯୋଗୁ ତୋରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଚାଲ ହାଜତକୁ। କାଳିଆ ଆଖିରେ ପଶ୍ଚାତାପର ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ନେହୁରା ହେଇ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମାଧବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଦେ। ମୁଁ ଏବେ ଜେଲ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସି ଯିବେ। ଏଇ ଥରୁଟେ କ୍ଷମା କରିଦେ, କ୍ଷମା କରିଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ କାଳିଆ, ମଣିଷ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସଫଳତା ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଯା, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କର। କାଳିଆ ତା ଠେଲା ସେଠାରୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ମାଧବ ଲୋକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗୁପଚୁପ ବନେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।